नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ अक्टोबर 30 तारिख गुरुवार आज प्रथम खबर जुक्त 2 फर्म पूरण अवधि वृद्धि मेन्था घुंचिला जुक्त 2 फर्म पूरण तारीख अक्टोबर 28 रे शेष होउतला 2026 जुक्त 2 परीक्षा फर्म पूरण तारीख किंतु बात्या मेन्थार प्रभाव अनेक कॉलेज रे छात्र छात्री फर्म पूरण करि पारि नाहंती एने कॉलेज गुड़िक ठारू निवेदन आसिबा परे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु ए निष्पत्ति निया जायछि खबर मुताबक 2026 जुक्त 2 परीक्षा लगी फर्म पूरण अक्टोबर 28 रे हेबार थिला हेले बात्या मेन्था लगी फर्म पूरण होई पारि नाही जाहाकु नै अनेक कॉलेज रे फर्म पूरण होई पारि नथिला शेष रे अनेक कॉलेज बोर्ड को तारीख अवधि को वृद्धि करिबा पई निवेदन करथिले परवर्ती खबर भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम टी20 बातिल भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम टी20 मैच बातिल हला वर्षा रे धोई गला मानुका ओभाल मैच वर्षा रे धोई गला मानुका ओभाल मैच भारत 97 रे 2टी विकेट हराइथिबा बेले वर्षा पई बंद रहिला मैच ए मैच रे प्रथमे टॉस जीति ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग निष्पत्ति नेथिला वर्षा जोगु मैच आरंभ रु 2 थर प्रभावित होइतिला तेनु 18 ओवर खेला जिबा पई निष्पत्ति निया जाइतिला प्रथमे 5 ओवर बेले खेल बाधा प्राप्त होइतिबा बेले 10 ओवर चलतिबा बेले मध्ये वर्षा होइतिला जहा परे खेल को बातिल करिबा पई निष्पत्ति निया जाइतिला ऑस्ट्रेलिया टॉस जीति बॉलिंग निष्पत्ति नेथिबारु टीम इंडिया बैटिंग करथिला 9 ओवर 4टी बॉल रे भारत 97 रे गोटिए विकेट हराइतिला भारतर गोटिए विकेट अभिषेक शर्मा जाइतिला परे शुभमन गिल एवं सूर्य कुमार यादव भल बैटिंग करथिले शुभमन गिल 37 रन एवं सूर्य कुमार यादव 39 रन करथिले हेले लगातार वर्षा जोगु खेल संभव होई परिला नाही तेनु प्रथम टी20 मैच बातिल करा जायछि द्वितीय टी20 मैच 31 अक्टोबर रे मेलबर्न रे खेला जिवो परवर्ती खबर बात्या मेन्था बेले 136 शिशु जन्म 67 पुओ और 69 झियो बात्या मेन्था बेले कोरापुट जिल्ला रे 136 शिशु जन्म नेइछंती जन्म होइतिबा 136 शिशुंक मध्यरु 67 पुओ 69 झियो समस्त नवजात शिशु और मां सुस्थ अछंती मिलिथिबा सूचनारु जणा जायछि जे बात्या मेन्था चलिथिबा बेले जिल्लार विभिन्न मेडिकल और मां घरे मोट 332 जन गर्भवती मां को रखा जायतिला सेथि मध्यरु मां घरे 160 जन को और विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र रे 172 जन को रखा जायतिला गत 26 और 28 तारिख रे 136 जन शिशु जन्म होइतिबा बेले शिशु मानक मध्य 2टी जांला रहितिबा से सूचना देइछंती परवर्ती खबर पानी पी रेभेन्सा रे 16 छात्र असुस्थ पानी पी असुस्थ हेले रेभेन्सा ईस्ट हॉस्टल रो 16 छात्र कटक स्थित एससीबी हॉस्पिटल रे चलिछि चिकित्सा 180 जन छात्र रहुतिबा ए हॉस्टल रे 16 जन एभली पानी पी असुस्थ हेबा घटना चर्चा रे रहिछि तबे चिकित्सा परे 16 जन छात्रंकर अवस्था एबे मध्ये स्थिर थिबा कुआ जाउछि पानी को वर्तमान परीक्षा पई पठा जाइछि प्राथमिक सूचना रो जणा पड़छि हॉस्टल रो पानी पी छात्र असुस्थ होइछंती परवर्ती खबर बात्या प्रभाव रे राज्यर 33टी ब्लॉक और 11 सहरांचल प्रभावित बात्या मेन्थारे राज्यर 33 ब्लॉक और 11 सहरांचल प्रभावित होइछि आज ठारू क्षयक्षति नै रिपोर्ट संग्रह करिवे जिलापाल फसलर क्षयक्षति नै तथ्य संग्रह करिवे अधिकारी सठिक आकलन करी 72 घंटा रे रिपोर्ट देबे जिला प्रशासन एने सूचना दैछंती राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी घर भांगिथिले सर्वे करा जाय तुरंत क्षतिपूरण दिया जिवो आकलन बेले बैंक खाता अकाउंट नंबर मागिबे अधिकारी एहा परे ऑनलाइन रे तुरंत क्षतिपूरण देबे बोली कहिसंती मंत्री परवर्ती खबर राहुल गांधी को विवादीय बयान बिहार रे भोट पड़िबार तारीख जेते जेते पाखौछि नेता मुहरे बयान मध्य सेतिकी धुआंधार हेबारे लागिछि आ एहारी मध्य रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं एक विवादीय बयान देइछंती कहिसंती आजिर दिन रे प्रधानमंत्री मोदी भोट पई किछि मध्य करि पारंती राहुल गांधी मुजफ्फरपुर रैली रे लोकन को कहिसंती मोदी को केवल आपनक भोट दरकार जदि आपण ड्रामा करबा को मध्य कहिबे तेबे भोट पई से ड्रामा मध्य करि देबे जदि आपण ताको भोट देबे तेबे से स्टेज ऊपर आसी नाचिबे बोली कहिसंती राहुल गांधी जहा वर्तमान विवाद सृष्टि करिछि परवर्ती खबर ब्राजिल रे बिगिड़िला परिस्थिति पुलिस ऑपरेशन समय 64 मृत 81 गिरफ ब्राजिल राजधानी रियो डो जेनेरियो रे पुलिस बड़ अभियान एठारे अपराधी और गैंगस्टर विरोध में बड़ अभियान 4 जन पुलिस अधिकारी और प्राय 64 जन लोक प्राण हराइछंती ब्राजिल सुरक्षा एजेंसी गुड़िक यह अभियान आरंभ करिछि राज्यपाल क्लाउडियो कास्ट्रो एक वीडियो विवृत्ति जारी करी कहिसंती बड़ धरणर पुलिस अभियान 60 जन अभियुक्त अपराधी को निपात करा जायछि पुलिस 250 रु अधिक जन को गिरफ्त करिछि परवर्ती खबर एसआई स्काम 114 परीक्षार्थी को मिलिला जमीन एसआई परीक्षा स्काम रे आसिला बड़ अपडेट गिरफ 114 एसआई परीक्षार्थी को जमीन मिली जायछि 50,000 टंका और 2 जमीनदार को मूल चालिका रे मिलिला जमीन परीक्षार्थी को जमीन प्रदान कले ब्रह्मपुर स्वतंत्र विजिलेंस कोर्ट ओडिशार विजयवाड़ा जिबा बेले समस्त को गिरफ्त करथिला ब्रह्मपुर पुलिस मुख्य अभियुक्त मुन्ना महांती समेत 9 अभियुक्तों जमीन आवेदन खारज होइतिबा सूचना रहिछि परवर्ती खबर महामेंटर तेजस्वी प्रणय
ଇସ୍ତିହାର ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ବିହାରର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2025କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମହାମେଣ୍ଟ ଏହାର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତିହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଇସ୍ତିହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ତିହାରର କଭର ପେଜରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରମୁଖତାର ସହ ଛପା ଯାଇଛି। ମହାମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସିପିଆଇର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୀପଙ୍କର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭିଆଇପି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ସାହାନୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନା କର୍ମଶାଳା। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କୃଷି ଭବନ ଅଡିଟୋରିୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଏନ୍ଆଇସିର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ତଥା ଏନ୍ଆଇସିର ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରର 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସିଆଇଡି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମ୍ଭାଷଣରେ ସାଇବର ଠକେଇ, ସାଇବର ଅପରାଧ, ଡିଜିଟାଲ ଆରେଷ୍ଟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ହ୍ୟାକିଂ ଆଦି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସବୁର ସମାଧାନରେ ସାଇବର ପୋଲିସଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା। ସର୍କ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ବିଭାଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ତେବେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକାଠି ହେବେ ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା। ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ସୀମା ବିବାଦ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଚାଇନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଅଞ୍ଚଳର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଲା ଏବଂ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏବେ ସାମରିକ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରଖିବେ। ଏହି ବୈଠକ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହା ସହ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିବା ରାଫେଲରେ ଭରିଛନ୍ତି ଉଡ଼ାଣ। ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ରାଫେଲରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲା। 17ତମ ରାଫେଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ଫେଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ କେଜରିୱାଲଙ୍କ କଟାକ୍ଷ। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଫଳ ହୋଇଛି। କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଫେଲ ହେବା ପରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଲାଉଡ ସିଡିଂ ପରେ କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷା ନ ହେବା ଉପରେ କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସରକାରର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ। ତୁର୍କୀର ଇସ୍ତାନବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଶାନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ମୁତାବକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଦୃଢ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦାବି କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲା, ହେଲେ ଏନେଇ ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ପୁଣି 72 ମାଓବାଦୀ। ପୁଣି ଥରେ 72 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ 72 ମାଓବାଦୀ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ସହର ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 72 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ତେବେ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦର ମୂଳପୋଛ ପାଇଁ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଓ ନିପାତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ସନ ହେଉଛି। ଆଉ ଜୀବନ ବିକଳରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ବସ୍ତର ଡିଭିଜନର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ 21 ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିବା ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ ବିଛା ହେବା ସହ ଆଇଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନର ବହି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମାଇକାରେ ମେଲିସା କଲା ତାଣ୍ଡବ। 300ରୁ ଅଧିକ ବହିଲା ପବନ। ପ୍ରକୃତିର ବିଭୀଷିକାକୁ ଭୟ ନ କରି ଆମେରିକା ବାୟୁସେନାର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଭୟଙ୍କର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 5ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ମେଲିସାର ଆଖି ଆଡକୁ ସାହସିକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଫୁଟେଜ ଝଡ଼ର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇଫେକ୍ଟକୁ କଏଦ କରିଥିଲା। ହରିକେନ ହଣ୍ଟର୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କ୍ରୁ ଜଣକ
ମଙ୍ଗଳବାର ଜମକାଇରେ ତଳଭାଗ ଛୁଇଁବାକୁ ଥିବା ଝଡର ଆଖିରେ ଉଡିଥିଲେ, ଯାହା 1851 ମସିହାରେ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା ପାଇଁ କୌଣସି ବିମାନ ଉଡାଣ ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ମେନ୍ଥା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦିଓ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ କମ୍ ଦୃଶ୍ୟତା ଯୋଗୁଁ ସତର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 30ଟି ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ, 2ଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଏବଂ 5ଟି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, କଳାହାଣ୍ଡି, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଏଥିସହ ବାକି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରଚାର। ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ନୂଆପଡାର ପର୍ସାଗୁଡାଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ଯୋଗଦେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିଜେପି ସରକାରର ଡବଲ ଗତିର ବିକାଶରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଚାରରେ ସେ ବିରୋଧୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିଶାନା କରି କହିଥିଲେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରି ବିଜେଡି ଭୋଟ ନେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ବିଜେପି ହିଁ ଦିଏ। ଏହାପରେ ଘର ଘର ବୁଲି ନୂଆପଡାରେ ବିଜେପିକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶ୍ରମକୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 6 ମାସର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ। ଗଣଧର୍ମ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆଶ୍ରମ ବାପୁଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶ୍ରମ ବାପୁଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 6 ମାସର ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସଞ୍ଜୀବ ପ୍ରକାଶ ଶର୍ମା ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆଶ୍ରମକୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଏବେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି। ଆଶ୍ରମଙ୍କ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇ ରେଗୁଲାର ଜାମିନ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରୁ ବଡ ସନ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଶେଖ ହସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ବାରଣ ହେବା ପରେ ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକ ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଥିବା 78 ବର୍ଷୀୟ ହସିନା ବୁଧବାର ରିଏଟର୍ସକୁ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ଗଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କୌଣସି ସରକାର ଅଧୀନରେ ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ନାହିଁ। 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହେବା ପରେ ସେ ଭାରତରେ ରହିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଏପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ସହ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ କାହାକୁ ଏବଂ କଣ କହିବେ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋହିତ ରଚିଲେ ଇତିହାସ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। 38 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟରରୁ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଫର୍ମରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଥିଲେ ବୋଲରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଖରାପ ପଡୁଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପାଳନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତା ଦିବସ। 2 ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ଏବଂ କାଲି ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 30 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକତା ନଗର ଏବଂ କୋଭାଡିଆ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5:15 ସମୟରେ ସେଠାରେ ଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ସେ ଏକତା ନଗରରେ 1140 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ ଦିଗରେ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ନେସ୍କୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଭାରତ ସାମୁଦ୍ରିକ ସପ୍ତାହ 2025ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 1 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଶକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।